السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في قناة محمد الفيلالي. إذا هذا الفيديو إن شاء الله سوف نسجله إن شاء الله بخصوص السنة الثانية إعدادي، وهذا سوف يكون بخصوص تصحيح الفرض المحروس الثاني، الدورة الأولى، مادة علوم الحياة والأرض. إذا سوف نتمم سلسلة التمارين قصد الاستعداد الجيد بالنسبة للامتحانات والفروض المقبلة بحول الله. إذا مباشرة كما تعلمون أن بعد العطلة إن شاء الله سوف تكون هناك مجموعة من الفروض خاصة في جميع المواد. إذا نبدأ على بركة الله بخصوص la question 4. Complétez la légende des schémas suivants en utilisant les termes suivants: intraplaque, de dorsale océanique, subduction, dorsale et fosse océanique. Donc, on a un schéma qui présente schéma des mouvements des plaques et type des volcanismes. Donc, on a trois océans. Donc, on a l'océan A, l'océan B et l'océan C. المحيط A, المحيط B والمحيط C. وعندنا دي زيل فولكانيك، يعني جزر بركانية. وعندنا باللون الأخضر عندنا لا ستينوسفير، صحيح. وعندنا لا ليتوسفير سي لا كروت terrestre plus le manteau supérieur. Ça y est, on a des vides. Par exemple, à côté de l'océan 1, on a ce qu'on appelle la dorsale océanique. Ce sont des zones d'éloignement. Et à côté de l'océan B, on a des fosses. On a des fosses océaniques. عندنا واحد الحفر محيطية. Ce sont des fosses océaniques. Ça fait. وداك السهم عندنا قلنا la subduction. Nous avons déjà parlé sur la subduction. Donc la subduction, c'est le plongement ou bien l'enfouissement de la plaque la plus dense et notre plaque qui est moins dense. Ça fait. دونك داك القشره المحيطيه اللي فيها لوسيون بي تحشات من تحت لوسيون، داك القشره او لا بلاك اللي فيها تحت من لا بلاك اللي فيها l'océan C. Donc c'est ça, c'est la subduction. Et on a des types de volcanisme, par exemple au niveau des zones d'éloignement, c'est-à-dire les dorsales océaniques, on a des volcanismes et de type effusif. يعني براكين سكابية كتكون عندنا في الدورسال océanique. Mais au niveau des zones de subduction, c'est-à-dire on a des fosses océaniques et ce phénomène qui a après l'enfouissement de la plaque la plus dense et une autre plaque qui est moins dense, c'est la subduction. On a un autre type de volcanisme, ce sont les volcanismes explosifs. صافي. إذا هاد الشيء ما سهلة، بغات تبين لنا la différence entre deux zones. Les zones d'éloignement يعني مناطق التباعد. Il y en a les zones de convergence ou bien de rapprochement, c'est les subductions. صحيح. عندنا في لي زون ديال لي دورسال اوسيانيك عندنا كتكون عندنا براكين سيكابيه، سو سون دي فولكان ايفيزيف. وعندنا في المناطق ديال التقارب يعني لي كونفيرجونس اون ا ان اوتر تيب دي فولكان كي سابيل لي فولكان اكسبلوزيف، يعني براكين انفجاريه. شفنا الفرق اللي كاين بين الانفجارات او الاندفاعات الانسكابيه والاندفاعات الانفجاريه. كل وحده ولا كاركتيرستيك ديالها. باغ اكزومبل لو فولكانيزم ايفيزيف الي كاركتيريزي باغ une lave qui est fluide alors que dans l'explosif il est caractérisé par une lave qui est visqueuse. Ça y est. Ou un autre caractéristique, c'est que le magma au niveau de l'éruption effusive est caractérisé par l'absence ou bien une quantité faible de gaz, alors dans l'explosif, il est caractérisé par un magma qui est riche en gaz et vapeur d'eau, ce qui permet une violente explosion. Ça y est. Donc c'est ça la différence entre les deux volcans. إذا هذه الوثيقة هذا فهي مرتبطة بدرس البراكين، يعني les volcans. Ça y est. Donc, par suite, on va directement entamer un autre exercice qui concerne les séismes et comment calculer la vitesse. اذا راني دائما مازال عند الوعد ديالي. راه شحال من واحد سولني في لي كومونتير كيفاش كنديروا نحسبوا لا ديستانس اكسيتيرا، كيفاش كنديروا لا ترانسفورماسيون
لا ترانسفورماسيون دي طو اكسيتيرا. عندنا واحد التمرين كيخص هاد كيفاش كنديرو نحسبو لا ديستانس وعقل عليه مزيان. Donc l'enregistrement d'un séisme s'est revenu dans l'île de Sakhalin. Sakhalin en Russie, في روسيا، واحد الجزيرة سميتها ساخالين في روسيا. هاد الزلزال وقع في 4 غشت 2000 سنة 2000 par deux stations. عندنا لو بروميير ستاسيون كيب وزيل هاواي، وقعت في لي زيل هاواي في جزر هاواي. وعندنا اس اس بي en فرنسا، واحد المنطقة en فرنسا. a donné les résultats suivants. عطانا النتائج التالية. عندنا لي ستاسيون، عندنا لو طون داريفي دي زوند بي، وعندنا لا ديستانس ا ليبيسونتر. عندنا في ستاسيون كيب عندنا طون داريفي دي زوند بي عندك هي 9 دقائق و25 ثانية، ولا ديستانس ا ليبيسونتر عندك هي 6058 كيلومتر. بينما لا ستاسيون اس اس بي وقعت طون داريفي دي زوند بي في 12 دقيقة و5 ثواني، ولا ديستانس ا ليبيسونتر هي 8794 كيلومتر. La première question indiquait la date du séisme. حدد تاريخ الزلزال. إذا التاريخ ديال الزلزال هو 4 أوت 2000 في سنة 2000 لو 4 أوت 2000. La question 2. Où se situe le séisme? هذا السيسم وقع في جزر ساخالين في روسيا. صافي وقع في جزر ساخالين في روسيا. هذا هو لا دوزيام question. La troisième question, transformer le temps t cube et t ديال SSB en secondes et en déduire sa vitesse de propagation ديال V cube et VSSB en kilomètres par seconde. Donc c'est très simple. On va transformer 9 minutes et 25 secondes, on va transformer en secondes. Donc on va multiplier 9 fois seconde plus 25. Elle va donner de 565 secondes. Ça va? Et le temps d'arrivée ديال لي زوند بي هي في 565 ثانية. بينما اس اس بي نضربو داك 12 نضربوها في 60 زائد 0.5 زائد 5 ديال السكوند هي 725 سكوند. دابا اش غادي نديرو؟ قال لك حسب لنا السؤال الشق الثاني في السؤال، قال لك نحسبوا لا فيتاس السرعه ديال لو بروباغاسيون. دونك في ديال كيب هي كتيكال دي سيغ تي كتساوي هي 6058 كيلومتر مقسومه على 565 سكوند كتساوي هي 10.72 كيلومتر في الثانيه. وعندنا لا في ديال لا فيتاس ديال اس اس بي، عندنا دي لا ديستانس هي 8794 كيلومتر نقسموها على 725 ثانيه كتساوي هي 12.12 كيلومتر في الثانيه. صحيح؟ دونك هالاجوبه قبالتكم راه تمرين ساهل وبسيط، فقط نستعملوا العلاقه ديال لا فيتاس اللي كتساوي دي سيغ تي. دي هي المسافه والتي هو لو طون. صافي، وكنلقاو العدد اللي كنقلبوا عليه. صافي، اذا كنشوفوا ان السرعه ديال تي اس ديال لا ستاسيون ديال اس اس بي كبر من السرعه ديال كيب. صافي، اذا ها هو الاجوبه ها هما قبالتكم. اذا قبل ما تبدا انك تشغل الفيديو وتقراه، اذا حاول انك توقف الفيديو في الاول قبل ما يظهروا الاجوبه وتحاول تجاوب، وباش يكون الاستفاده عامه. اذا وصلنا لنهايه الفيديو هذا كنتمنى لكم النجاح والتوفيق، واللي عنده شي تساؤل ما ينساش انه يوضعه في لي كومونتير، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. صافي، يلا الى اللقاء.